फिर की लगता भी ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ MLA ਆ, ਕੋਈ MPs ਹੈ, ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਈਵਨ ਕਿ ਵਾਈਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਥੀ ਜੋ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਥੀ 2013 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥੀ 2013 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਸਾਰਥੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨੇਬਰਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਥੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ ਹੈ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋऑर्डिनेशन ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ठीक है जी, ये जो इनिशिएटिव है ये आपका है या कांग्रेस का है? नहीं हमारा ही आपका। कांग्रेस का इसमें क्योंकि एज ए पार्टी कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि जो लोगों को समझ आ सके कि एक्चुअल बात क्या है। क्या इसमें हरियाणा के भी कोई लीडर बुलाएंगे ताकि निर्णय किया जाए? हम उनसे भी कई 2-4 लोगों से बात हुई है तो उनको भी कहेंगे कि आप भी आओ सो दैट कि हरियाणा का भी जो कोई इशू है पंजाब वाला पंजाब इसकी बात करेगा, हरियाणा वाला हरियाणा इसकी बात करेगा। एक्चुअली ये जो एक्सपर्ट्स है मेरी इनसे वैसे थोड़ी बहुत इनसे डिस्कशन हुई है दे वर टॉकिंग अबाउट हरियाणा ऑल्सो कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है इवन कि दे आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री कि हाँ भी हमारा कंट्री का पानी के ऊपर वे फॉरवर्ड क्या है। दीज आर द एक्सपर्ट। ये किसी के वो नहीं है जो मैंने इनसे बात की है कि हाँ जी किसी पार्टिकुलर पार्टी के बारे में बोलेंगे किसी पार्टिकुलर स्टेट के बारे में बोलेंगे दे जस्ट स्पीक ऑन द बुक। आपका क्या इंटरेस्ट है इसकी पार्टी बारे में? मेरा तो ये इंटरेस्ट है कि मैं बीइंग MLA मैं ये महसूस करता हूँ कि पॉलिटिकल क्लास को बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में। सर एक MLA के लिए सबसे पहले उसकी पार्टी होती है। हाँ आपने अपने पार्टी मुखिया से नहीं कहा कि आप इसके लिए कुछ वर्कशॉप करो या कुछ करो? यार पार्टी का एजेंडा या पार्टी ने इसको किस लेवल पर लेके जाना है वो उसका मेरे को नॉलेज तो होनी चाहिए कि नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ये तो एक इंटेलेक्चुअल फोरम है जिसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि देखो हर चीज़ होश और जोश का सुमेल होता है ना कुछ जोश से होती है दुनिया में ना कुछ होश से होती है। तो अगर यहाँ सुमेल हो जाता है क्योंकि मैंने तो ये स्पोर्ट्स में भी देखा है अदरवाइज भी देखा है दुनिया में जहाँ जहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ बेटर रिजल्ट आएंगे अदरवाइज जोश वाले कहीं और घूमते रहेंगे होश वाले कहीं और घूमते रहेंगे। तो सर अभी जो ये SYL के पानी का मामला है हरियाणा में जिस जगह पर जाना है अहिरवाल उस रीजन को बोलते हैं दक्षिण साउथ हरियाणा तो वहाँ के जो लीडर है राव इंद्रजीत सिंह उनका इंटरव्यू 3-4 दिन पहले ही आया तो उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि SYL की क्या फिजिबिलिटी देखते हैं आपके इलाके में पानी आएगा तो उन्होंने कहा कि ये पानी पूरी कुछ नहीं आना है ना हम इसीलिए कोई मूवमेंट करे तो हरियाणा में तो जिस इलाके में पानी जाना है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है उसके लीडर भी कह रहे हैं कि इसकी कोई फिजिबिलिटी बची नहीं है पानी वानी आने की तो इसके बावजूद भी मतलब पंजाब में इतना आप इसको गर्म मुद्दा क्यों देख रहे हो। दूसरा क्या जो आपका आपकी जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है NGO क्लास है जो इस पानी के मुद्दे के पीछे जो रेडिकल मूवमेंट भी रहा है और इस उस रेडिकल मूवमेंट को भी आप रिकॉग्नाइज करोगे या फिर एक अपने लिबरल टॉक्स के साथ इसको आगे साथ नहीं बेसिकली देखो हम तो यार लिबरल हैं हम तो ये कहते हैं कि देखो अगर हरियाणा को भी कहीं ना कहीं जाना हो ठीक है ना तो वो भी अपना पक्ष पेश करें। मेरी कोई पर्सनल इसमें कुछ राय नहीं है मैंने तो बोलना भी नहीं है। मैं तो ये बंदे अगर आप हरियाणा से कोई देखते हो कोई ऐसा एक्सपर्ट है
तो मेरे को नंबर दे दो प्लीज़, मैं आई गेट इन टच विद हिम और उनको भी इनवाइट करेंगे सो दैट कि सबका ही इसमें पक्ष जो है वो देखा जा सकता है। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਸਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 2, 2.5, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਡਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। पंकज सिंह जी, आप कोई डिसीजन लेने से सरकार उसको मानेगी या नहीं मानेगी, इसकी क्या गारंटी है? एक बात। दूसरी बात कि सुखबीर बादल कह रहे हैं कि हम ना तो कोई सर्वे होने देंगे, ना एक बूंद पानी देंगे, उधर हरियाणा कह रहा है कि हम पानी लेकर के रहेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो समझदार लोगों को सुनना तो चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। देखो अगर आप कल को ये कहो, आप बहुत सी चीज़ें मीडिया पे बोलते सारी हो जाती है भाई, बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से लोग समझते हैं, तो जो लोग समझने वाले वो समझ भी जाते हैं, उसका अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट। देखो डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है, लोग उसको सुनते हैं। आप ये कहोगे कि हाँ भाई पता नहीं, उसको सरकार उसको कई बार नहीं सुनती। ये जो आज की सरकार है, इनके बारे में तो मैं बहुत क्लियर हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट तो उन्हीं को करना है भाई, करना तो है, लेकिन इसका मतलब उनको कोई कहने वाला नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में प्रेशर क्या है? लोगों का प्रेशर है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी कहती क्या है कि यार लोग तो समझे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद भाई चौथे पिलर का काम भी यही है कि 3 पिलर क्या कर रहे हैं। जब 3 पिलरों के बारे में आप लोगों को बताते हैं तो तभी लोग डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेसी में यही है ना, कुछ और तो नहीं है। तो इसलिए हम ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦਾ 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਵਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦਣ ਫਿਗਰਸ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਦਣ ਫੈਕਟਸ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਫਿਗਰ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੂਤੂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਔਨ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ everyone should be more serious, and even media and even ਜਿਹੜੇ intellectuals ਹੈ they should all come together, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ certain issues ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਈਡੀਆ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ये डिबेट नहीं है, ये सेमिनार। उसी को अगर मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं आप जा इवेंट यार वो तो ड्रामा है, वो तो इवेंट क्रिएशन है। और अगर उन्होंने डिबेट करनी होती तो विधानसभा में तो 2 दिन का सेशन था, हम सोचते थे कि ये हफ्ता 10 दिन का होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उनकी जो डिबेट है वो एक ड्रामेटिक डिबेट है। इसमें हमने किसी ने बोलना नहीं है, हमने ये नहीं कहना कि हाँ भाई उस पर सुखबीर बादल बैठा है, उस पर कोई बैठा है। हमने तो टोटल इनवाइट करना है उनको, आज यार इन लोगों की बात सुनने। हाँ बिल्कुल इनवाइट करेंगे। ਐਡ ਆਨ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੁਝ 4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋਗੇ ਮਾਨਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 117 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਈਵਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਡਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SPI ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਈਡਰ ਐਂਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਟੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਜੇ 2004-05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਪਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। SYL ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜੇ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਵੱਡੇ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਰੋਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਸੈਡ ਕੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਰੌਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਡਲੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।